सो इस करके पता नहीं साध संगत जी आप किन्ना कसवासां का घाटा पै चुका है, जिहड़े अपने उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की बंदगी तो बगैर अजाई जा चुके। जे पूरा पूरा लाहा प्राप्त करना, वाधा प्राप्त करना, तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की नाम बाणी दे नाल जुड़ो, सत्संग करो। सो आओ इतनियां क बेनतियां प्रवान करो जी। आने वाला समा अपना सफला बनाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साहिब सतगुरां दे पावन चरण कमलों विच बैठे हुए सरबत माई भाई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत ही सत्कार विच सतगुरां दे पावन चरण कमलों का आनंद माण रही संगत बहुत बड़े भागा वाली है। महापुरखों के दर्शाए हुए मार्ग से आपां पैर धरते हुए हौली हौली जान सिखते हुए सतसंगत कैसी जानी है, जिते एको नाम वखाणी है। जिते एको ही नाम की गल है, वो सतसंगत है। जिथे होर रस वरतते ने वो संगत नहीं है। संगत भी जिथे गुरु की गल ते गुरु के प्यारियां की गल होवे। आपां लगातार महापुरखों दीयां यादां नूं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं मुख रखदियां ये गुरमत समागम तकरीबन 16 अगस्त तो लैके शुरू किया है। अज अपने 33 दिन बनते हैं। बहुत लंबा समागम 111 श्रीमान हजूर महाराज जी मस्तवाणा साहिब वाले धन धन संत बाबा अतर सिंह जी, उन्होंने रूप उन्होंने घर दर का प्रचार करने वाले 111 श्रीमान संत बलवंत सिंह जी सिरसर छौड़ा साहिब वाले, ये मार्ग उन्होंने दर्शाए हुए ने। 41 दिनों के समागम रखने, जिहदे विच मूल मंत्र का जाप कराउणा, सुखनी साहिब का कराउणा, बेअंत ग्रंथां की कथा शुरू करा देनी, गुरप्रताप सूरज की कथा होनी। कई बार यह जे मस्ताने भी उन्होंने कोले होंदे, जिवें बाबा नेक कलंक सी संगरूर वाले, तुसीं देखे हुए ने, क्योंकि वो सैकल दी हुंदे, शंख बजाउणा। उन्होंने कई बार चौक च खड़े रहना, उन्होंने कहना कि मैं भी कथा करया करूँगा महाराज नूं, क्योंकि महाराज का मस्तानियां नाल बड़ा प्यार सी। वो हनुमान नाटक की कथा शुरू कर लिया करन, कदे गीता की कथा शुरू कर लिया करन। महापुरख कहते भी इन्हों हटाउणा नहीं, जिहड़ा आनंद है वरताई जाण दिओ। तुसीं सच मनना है, जिहड़ा सरोवर बनिया ना, तुसीं जा के देखिओ। नवें मस्तवाणा साहिब 41 दिन दे विच बनया होया, वो कल्ले बंदे नहीं पट के बनाया होया। सवेर तो लैके उन्हें लगे रहना, टूआ पट लैना, चौरस टूआ बना के 41 दिन दे विच उन्हें भिंडरां तो सूए तो पानी लिया के पा दिता सी। महापुरखों ने खुश होकर उह च स्नान किया, बड़ी उन्होंने दादां दित्तियां, माया करके भी होर खुशियां भी बख्शियां कि भाई ਇਹਦਾ ਨਾਂ जो नेक कलंक है। महापुरख नेक कलंक भी, जिन्हों कोई कलंक ही नहीं, जिहदी बिरती बड़ी शुद्ध है, वो महापुरख ਇਹ चली सकते होंदे। 41 दिन के जप तप समागम दीवान आप सजाने, बड़े ग्रंथां की गूढ़ कथा रखी, ते वो 40 नूं आपां गाहां तां नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अपनी उन्नी समर्था नहीं। वो ब्रह्म ज्ञानी सी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, खुद आप ही परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी शरीरां दा ते इत्थे गल ही नहीं रही।
ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਦਾ ਕਜੀਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੜੂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਭਰਾਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਸਤਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਧਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ। ਨੇਪਰੇ ਤਾਂ ਚੜੇ ਜਾਣਾ, ਕੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 1000 ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯਕੀਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਰੌਂਦ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਾਹਲਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਕੀਰਤਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਵਰਤਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਿਵਾ ਕੋ ਹੋਏ ਭਲੇ, ਇਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਾਈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਇਹ ਆਈ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਿਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਬਰ ਟੁਲਾਵਾ, ਚਰਨ ਤੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਵਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬਿਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਵੇਖਣ ਪਾਵਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਕੋਲ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਕੋਲ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ, ਸਰ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਸਫਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਐ ਜੀਵ, ਐ ਸ਼ਿਸ਼, ਐ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਉਹੋ ਜੇ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਸੀਆਂ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨ। ਸੌਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਤਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਤਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਲਿਆ, ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਏ ਕਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਕੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਖਲ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੋਗ। ਬੱਚੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਮਾਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈ ਦੱਸਿਆ। ਭੈ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰ ਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇ ਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ। ਅੰਨ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਤ ਅਸੂਲੀ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਇਆ ਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਤਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਵਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਰੀਦਾ। ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰ ਗਏ ਆਏ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਪਾ, ਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਸ਼ਿਸ਼ ਐ ਜੀਵ ਬਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਮਾਲਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਥਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਲੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਲੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਲੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਮਾਲੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਅਮਲ ਕਮਾਲੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਸਰਸੇ ਹੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਓਏ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਪਤਿ ਉਦਾਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਵੇਦ ਕਹੰਦਾ। ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਵਿਰਦ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਰਤੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਮਨ ਤਨ ਭਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੈ। ਸਾਧੂ ਉਤਰੇ ਆਉਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੰਸ ਸੰਗਤਾਂ ਉਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣੇ, ਜੰਗਲੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਆਦਿਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਜੋ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਕੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਵਾਂਗੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਦੀ ਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਛਪਰੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜਾ, ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜ ਦੇ। ਸੁਨ ਤੇ ਸਮਾਦ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਇਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਛਪਰੀ ਹੈ, ਕੁਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤਣਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗ ਡਾਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਛੱਤਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣੀਏ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹੈ ਰਾਜਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਜਾਓ ਭਗਤ ਦੀ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਉਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੈਠਤ 12, ਚਲਤੇ 18, ਸੋਬਤ ਚੱਲੇ 25, ਮੈਥਨ ਕਰਤੇ 64 ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੈਠੇ हैं 12 ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ 18, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ 25, ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ 64 ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਨੱਥ ਹੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੂਮੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐ ਰਾਜਨ ਤੈਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ, ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਭਗਤ ਦੀ ਛਪਰੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ, ਫਕੀਰ ਦਾ, ਬੇਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਸ ਆਉਣਾ। ਐ ਰਾਜਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭਗਤ ਤੇ ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੈਂ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਕਾਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਓਏ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਓਏ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਾਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ,
ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰ ਟੋਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਪੱਕਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਤੋਂ ਟੋਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ, ਕਾਨੂੰ ਟੋਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਛਪਰੀ, ਹੈ ਰਾਜਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨਨ, ਅਭਿਮਾਨਨ ਤਾਂ ਹੀਨਨ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਹਉ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਐ ਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਸੀ, ਛਪਰੀ ਸੀ, ਆਸਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਜੌਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਜੇ ਜ਼ੌਰ ਪੰਚਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦਾ ਖੜਾ, ਆਪਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਠੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਗੌਡ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਐਡਾ ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਛਪਰੀ ਸੀ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੈਂ ਛਪਰੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਤੀ ਤਾਂ ਢਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ,
ਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ, ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗਲੇ ਮਾਣ ਸਵੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਰਾਜਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਖਾਲੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਓਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਇਹ ਹਉ ਹੰਗਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਵਨ? ਸੁਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਸਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਪੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਹਉ ਹੰਗਤਾ ਕਰਨੀ। ਐ ਫਕੀਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ।
काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही। शरीर दा मान करदे, माया दा मान करदे, दौलतां दा मान करदे। याद रखी जिन्हें मान कर लिया वो खाली ही संसार तो चले गए। तेरा मान ना गुरा नू पावे बंदिया मान ना करी। तेरा मान ना गुरा नू पावे ओए बंदिया तू मान। तेरा मान ना गुरा नू पावे। तेरा मान ना गुरा नू पावे बंदिया तू। तेरा मान ना गुरा नू पावे। इयों करके भगत जी आए और साध संगत ओदे महलां तो किनारा करके समाधि स्थिर होके अपने आनंद दे विच बैठ गए। बैठदा कौन है? समाधि कौन लगावेगा? संत महापुरुषे लगाउंदे ने। अज आप जी सजियो 33वां दिन चलदा है। महापुरखां ने इतना सुंदर उपराला कीता। अज इन्हां दे उपराले दे सदका ये विच विचोले परमेश्वर और संगत दे बने। आप सब हंसां दियां समाधियां लग गईयां। बोलो सतनाम। किरपा संत महाराज मस्तूआणा साहिब वाले ऐसी एक किरपा बख्शीश इलाके ते हुई। अज साध संगत समाधियां लगी रहंदियां ने, कीर्तन हुंदे ही रहंदे ने, आनंद वरतदा ही रहिंदा है। कौन जागदा है? हुण अमृत वेला होना, पिन्नी रहनड़िए चमकन तारे, जागै संत जना मिल राम प्यारे। रब दे प्यारे परमेश्वर दा नाम जपण वाले जागदे ने। संसार तां सौ जांदा है उस वेले। माड़े कर्म करन वालियां नूं, पाप करन वालियां नूं तां साध संगत जाग ही नहीं आउंदी, जाग ही नहीं सकदे। कलयुग दा इतना प्रभाव है। जागेगा कौन? जे गुरु दी कृपा बख्शिश लैणी आ, उद्यम करांगे, जागांगे। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, फिर सतगुर ऐसी कृपा करनगे तेनू आपे आवाज मार के उठा लेणगे, चल नाम जप ले। बोलो सतनाम। अज भगत जी दी समाधि लगनी, पिन्नी रहन ते चमकदे तारे, जागदे प्यारे राम दे आनंद दे नाल बैठे ने। समाधियां लगियां ने। उथे कोई मन विच इहों विचार, कोई रोस प्रगट नहीं कीता। एक आपदे परमेश्वर दी आराधना। ऐ परमेश्वर, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए कै अन्न ना दे हैं। जदों मेरे दंद नहीं सी उदों दुध प्रगट हो गया। जब दंद आए कि हुण भोजन नहीं देगा। जे भोजन मिल जाता है शरीर करके रहने आ। सच्चे पातशाह ऐ भगवान, ऐ राम, ऐ परमेश्वर, हुण रहन वास्ते ठिकाना नहीं। बड़े बड़ियां दे महल उसार दिते, आपदे भगत दा भी कारज सवार दे। बोलो सतनाम। दुनिया तो नहीं मंगिया, राजे तो नहीं मंगिया, की तो मंगिया? जेड़ा दे के साध संगत दोबारा मंगदा नहीं। संसार दा दे के गना दू, तेनू 100 रुपया दे के गना दूगा। तेनू चाह पिया के गना दू, तेनू चाह पियाई सी। ते एक गुरु है जिन्हें साध संगत जन्म भी देता, माया भी देती, वो तेनू ज्ञान भी देता, पर वाजा वाले पिता ने कदे गनाया नहीं। ऐसा अज उधर बाबा नामदेव जी समाधि लगी है। परमेश्वर दी रजा दे विच बैठे ने, जागदे ने राम प्यारे, सारी सारी रात जागदे। जागदे ने राम प्यारे, सारी सारी रात जागदे। संगते जागदे ने राम प्यारे,
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਜੰਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਬੇਹੰਗਮੀ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਐ ਸਿੰਘੋ ਐ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਵਕੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕੋ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾ ਲੈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਣਾ। ਐ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ 7ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਹਾ ਲਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ, ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਸਦੇ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਬੱਚਿਓ ਬਾਲਕਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾਮ, ਕਮਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਈਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਵਸਥਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ? ਐਸੇ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਸਰਸੇ ਹੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੜਵਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ,
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ, 12:15 ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਆਏ। ਐਸੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਅਤਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਸੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੁਟੀਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪਾਸ ਗਵੰਡਨ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਿਵਾਈ ਹੋ ਆ ਗਈ। ਐ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਥਾਂ ਛੱਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਐ, ਕੋਈ ਕੋਠੀ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦਾ, ਘਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐ ਨਾਮਦੇਵ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਐ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਐ, ਆ ਮਾਲਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਗਤਾ ਬਈ ਕੀਨੇ ਬੰਨੀ ਐ, ਛਪਰੀ ਚੋ ਨੂਰ ਬਾਰਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾਮਿਆ ਕੀਨੇ ਬੰਨੀ ਐ, ਛਪਰੀ ਚੋ ਨੂਰ ਬਾਰਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛਪਰੀ ਚੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਗਤਾ ਕਿਨੇ ਬੰਨੀ ਐ ਭਾਈ ਛਪਰੀ ਚੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾਮਿਆ ਕਿਨੇ ਬੰਨੀ ਓਏ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, तो पहचान शिवाई हो,
ਐ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਐ ਬੀਬਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਬੀਬੀ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਬੀਬੀ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਬੀਬੀ, ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਬੀਬੀ। ਹੈ ਬੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਐ ਮਾਤਾ ਬੇਟੀ ਨਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੈਸਾ ਭਗਤ? ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਐਸਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ, ਪੀਲਣੀ ਦੀ ਛਪਰੀ ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਛਕ ਲਏ। ਐ ਮਾਤਾ ਐਸਾ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਛਕ ਲਿਆ, ਦਰਜੋਦਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਐ ਬੀਬੀ ਐ ਮਾਤਾ ਐ ਬੀਬੀ ਉਹ ਐਸਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਗਾਂਹ ਪਛਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਵਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਵਾਏ ਤੇਰੀ ਪਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਲੈ ਨਾਮਦੇਵ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੋਪੇ ਦੁਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਹੂੰ। ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਮਾਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਦੁੱਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਕਾਰੀਗਰ 10 ਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾ।
ਦੁਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹ? ਮਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਛਪਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਤੇ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਹੀ ਵੱਟਦਾ ਦੂਰੀ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। माता ओ प्रेम मंजूरी मंगदा है। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बखियान सो बैस के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। साच कहूँ सुन लिहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे अंदर प्रेम विश्वास श्रद्धा है, रब दी प्राप्ति हो जावेगी। जे धने दियां गऊआं चार दित्तियां ने, ते नामदेव दी भी शन ऐसी सुंदर महकां वाली कुटिया बना के रख दिती है। बोलो सतनाम। परमेश्वर भगतां दे कारज करदा है। जे अपने अंदर प्रेम श्रद्धा विश्वास होवेगा, अपने भी कारज होणगे। संगते, आप जी इस चालीसे दा आनंद माणदे हो। अज आयो, कल फिर आउणा है। जितने दिन समागम चलना है, बद चढ़ के महापुरुषों का साथ दईए और लाभ प्राप्त करिए। लाभ प्राप्त किस तरह करना है? जिस तरह महापुरख वचन करते ने, बाणी पढ़िए, सेवा करिए, दिने भी आइए, पूछिए महापुरुषों तो आकर के कि महापुरुषों की सेवा करनी है। इत्थे एक गुना दिता होया, दरगाह विच 10 गुना फल मिल जाएगा। बोलो सतनाम। हर प्रकार नाल तन मन धन सहायता करके जीवन नूं सफल बनाइए। संत महाराज संत बाबा मोहिंदर सिंह जी लम्या साहिब वालियां ने साध संगत अज संगतां दे दर्शन जरूर करने सी, पर उन्हां दी सेहत ठीक ना होण करके महापुरुष पहुंच नहीं सके। सर्वत संगतां महापुरुषां दी फतेह प्रवान करनी जियो। कदे समा बने
ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਰੱਬ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਤਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੁਟੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀਏ। ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਐ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਬਈ ਇਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੇਲੇ, ਪਾਈਏ ਹੋ ਮੰਗ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮਾਈਏ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਧੋਏ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ,
गुर प्रसाद नानक मत पाई तेरा नाम सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे थे सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो आज्ञा। तुम ही गत मित तुम ही जानी नानक दास तुदे आगे अरदास हमारी जियो। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम ना जाने। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਠੈ ਸਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਨਿਤ ਅਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਜਿਸਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਜਿਸਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੇ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਿਛਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਰਦ ਕੀ ਪਾਏ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਆਸਰੇ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕੁਟਿਆ ਅਤਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਲਫਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ